بارش میں بھیگتے دل۔ احمد اور زریاب دونوں بچپن سے ایک ہی گاؤں کی دھول میں کھیل کر بڑے ہوئے تھے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دوستی ایک عجیب سی گہرائی لے چکی تھی، جیسے ان کے دلوں میں ایک خاموش سرگوشی تھی جو لفظوں کے بغیر بھی سب کچھ سمجھا دیتی تھی۔ دونوں کی عمریں 24-25 کے درمیان تھی اور شہر میں پڑھائی کے بعد وہ چند ہفتے گاؤں میں گزارنے آئے تھے تاکہ اس تیز رفتار زندگی سے تھوڑا سانس لیا جا سکے۔ گاؤں کی صبحیں ہمیشہ تازگی لگتی تھی، لالٹین کی مدھم روشنی، مرغ کی آواز اور نہر کی سن اور کھیتوں کی وہ ہوا جو ابھی ابھی سورج کے نرم ہاتھوں سے بیدار ہوئی تھی۔ احمد ہمیشہ کی طرح سنجیدہ اور گہری نظروں والا تھا، جبکہ زریاب بے فکر، ہنستا بولتا، کھیتوں میں قدم رکھتے ہی اپنے ہاتھ ہوا میں پھیلا دیتا جیسے وہ ہر شے کو محسوس کرنے آیا ہو۔ ایک صبح دونوں گھر سے نکلے تو کھیتوں کے بیچ کچا راستہ اوپر سے دھوپ میں ہلکی سنہری لکیر بنائے ہوئے تھا اور ہوا ان کے قدموں کو جیسے آگے دھکیل رہی تھی۔ زریاب نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں آج ہم پورا کھیت چکر لگائیں گے اور نہر تک جائیں گے، یاد ہے بچپن میں ہم دوڑ لگاتے تھے؟ احمد نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا، مگر وہ دوڑ کا نہیں، زریاب کی آنکھوں کا چمکدار انداز دیکھ رہا تھا جس میں بچپن کا وہی شور موجود تھا۔ دونوں نے گندم کے کھیت میں قدم رکھا تو پکی ہوئی خوشبو چاروں طرف پھیل گئی، پودے ہلکی ہوا میں لہراتے تھے اور ہر لہراؤں میں جیسے کوئی کہانی چھپی تھی۔ زریاب آگے چل رہا تھا، اس کے ہاتھ بار بار گندم کی بالیوں کے چھوتے اور احمد پیچھے سے اسے دیکھتے ہوئے حیران ہوتا کہ کیسے کوئی عام سا منظر اس کے اندر اتنی خاموشی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ کچھ دور جا کر دونوں بیٹھ گئے اور زریاب نے اپنا پانی کا ڈھکن کھولا، قمیص کے کالر کو ہلکا جلایا اور دھوپ میں اس کے چہرے پر پڑنے والی روشنی احمد کو ایک پل کے لیے جیسے کہیں روکتی تھی۔ وہ نظریں چرا لیتا مگر دل میں ایک عجیب سی نرمی تیرتی رہتی۔ دونوں نے کھیت میں کچھ ہلکا پھلکا کام کیا، مٹی ہاتھوں میں لپٹی، آستینوں پر دھول جمی اور زریاب بار بار ہنس کر کہتا، تو کام کو کم اور سوچ زیادہ کرتا ہے، کیا سوچ رہا ہے آج کل؟ احمد نے ہائے ہمیشہ کی طرح کچھ نہیں کہا، مگر زریاب شاید جانتا تھا کہ احمد کے کچھ نہیں میں کچھ ہوتا ہے۔ دوپہر سے پہلے دونوں نہر کی طرف چل پڑے۔ راستہ کھیتوں کے بیچ سے گزرتا، کہیں کہیں کچے راستے کے کنارے پیپل کے درخت کھڑے تھے جن کی چھاؤں میں دونوں کچھ لمحے بیٹھتے۔ اچانک آسمان پر بادل آنے لگے، ہوا میں نمی بڑھ گئی اور زریاب نے قمیص کے کالر کو اوپر کرتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا، ہاں بارش آئے تو اچھا لگے گا، گاؤں کی بارش کی بات ہی اور ہے۔ احمد نے کچھ نہ کہا، مگر اسے معلوم تھا کہ بارش میں زریاب کی آنکھوں کی چمک اور بڑھ جاتی ہے، جیسے بوندیں اس پر گرتی نہیں بلکہ اس میں جذب ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہی دونوں نہر کے قریب پہنچے، پہلا قطرہ گرا، پھر دوسرا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بارش تیز ہوتی گئی۔ دونوں پہلے چھپنے کے لیے بڑھے مگر پھر زریاب نے ہاتھ رو کر آسمان کی طرف پھیلا دیے اور کہا، چھپیں گے نہیں، ایسے موسم کو محسوس کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں میں۔ وہ بارش میں کڑا ہو کر ہنس رہا تھا، اس کے بال بھیگ کر ماتھے پر گرتے، قمیض بدن سے چپکتی اور اس کی ہنسی کھیتوں میں گونجتی تھی۔ احمد کچھ قدم دور کھڑا اسے دیکھ رہا تھا اور ایک لمحے کے لیے ایسا لگا کہ دنیا رک گئی ہے۔ بس یہ بارش ہے، یہ کھیت ہے، یہ خوشبو ہے اور زریاب کا بھیگا ہوا وجود جس کی معصوم خوشی احمد کے اندر تک اتر رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی بارش اور تیز ہو گئی، دونوں نے نہر کے کنارے بڑے درخت کے نیچے پناہ لی، لیکن تب تک وہ پوری طرح بھیگ چکے تھے۔ زریاب کی قمیص کے دامن سے پانی ٹپک رہا تھا، وہ ہاتھوں سے بال پیچھے کرنے کی کوشش کرتا مگر وہ بار بار آنکھوں پر آ جاتے اور احمد اس لمحے کو ضبط کے ساتھ محسوس کرتا۔ ہوا اندر ہی اندر کسی انجانی کیفیت میں بہتا چلا جاتا۔ ٹھیک ہو؟ احمد نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں بس تھوڑا ٹھنڈ لگ رہی ہے، زریاب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں، مگر اس کے انداز میں ایسی معصومیت تھی کہ احمد کی نگاہیں چند لمحوں کے لیے ٹھہر گئی۔ بارش آہستہ ہوئی تو دونوں واپس چل پڑے، مگر جیسے ہی گاؤں کے قریب پہنچے انہیں احساس ہوا کہ جس پرانی موٹر سائیکل پر وہ آئے تھے وہ بارش میں کھڑی ہو کر اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ زریاب نے جھک کر کئی بار کوشش کی مگر انجن بس ہلکا سا گھوم کر خاموش ہو جاتا۔ احمد نے کہا، چھوڑو پیدل چلتے ہیں، یہ بھی کوئی برائی نہیں، اور پھر وہ دونوں ایک لمبے کچے راستے پر چلنے لگے۔ ہوا بارش کے بعد بہت ٹھنڈی ہو گئی تھی، کھیتوں سے مٹی کی بہتی خوشبو اٹھ رہی تھی
और शाम का सूरज बादलों के पीछे से धुंधला सा झांक रहा था। ज़रियाब चलते चलते बार बार आस्तीनों से पानी झाड़ता। उसके कपड़े अभी भीगे थे मगर वो हंसी में सब बुला रहा था। कभी छूटा पत्थर उठाकर फेंकता, कभी कैद की हद बंदी चूता और कभी अहमद से कहता, पता है कभी कभी लगता है तेरे साथ चलते हुए रास्ते छोटे हो जाते हैं। अहमद के कदम रुक से गए। शायद दिल में कोई धड़कन उठी थी मगर उसने खुद को संभाल कर बस इतना कहा, ऐसा क्यों लगता है? ज़रियाब ने कंधे अचका कर कहा, शायद इसलिए कि तू बहुत कुछ कहे बगैर समझ लेता है। सब लोग ऐसा नहीं करते। ये जुमला हवा में फैल गया मगर अहमद के अंदर कहीं बहुत गहरा उतर गया। दोनों खामोश चलते रहे। खेतों की हल्की हल्की सरसराहट उनके साथ चल रही थी, जैसे गांव भी उनकी खामोशी को समझ रहा हो। जब गांव की गली आई तो शाम के हल्के साए फैल रहे थे। ज़रियाब ने अपना हाथ अहमद के कंधे पर रखते हुए कहा, आज का दिन अजीब था मगर मैं चाहता हूँ कि यादों में कुछ धुंधला ना हो। अहमद ने पहली बार ज़रियाब की आंखों में देखकर कहा, नहीं होगा। कुछ दिन कभी कभी नहीं भूलते, खास कर वो जो दिल को बदल दे। ज़रियाब ने हैरत से देखा मगर कुछ पूछा नहीं। शायद वो लफ्ज़ों से ज़्यादा खामोशियों में भरोसा रखता। दोनों गांव की कच्ची गली से गुजरते हुए अपने अपने घरों की तरफ बढ़े मगर इस दिन के बारिश, खेतों की खुशबू, भीगे कपड़ों की ठंडक, ज़रियाब की हंसी और अहमद के दिल के अंदर उठने वाली वो अनदेखी लहर, ये सब कुछ उनके अंदर हमेशा के लिए महफूज हो गया, जैसे खेतों की हवा ने उनके एहसासात को अपने अंदर समेट लिया हो। कहानी खत्म नहीं हुई थी, बस उस दिन ने दोनों के दरमियान वो धड़कन पैदा कर दी थी जो दोस्ती से आगे नहीं जाती थी मगर दोस्ती से कम भी नहीं थी। एक ऐसी धड़कन जिसे सिर्फ वो दोनों ही समझ सकते थे। अगली सुबह जब अहमद खेतों की तरफ जा रहा था तो हवा में वही नमी और खामोशी मौजूद थी जो कल की बारिश छोड़ गई थी, जैसे सारा गांव एक नरम सी चादर में लिपटा हो। पौधों पर बारिश की छोटी बूंदी चमक रही थी और फिजा में नमी की वो बहती खुशबू थी जिससे दिल में छुपी यादें जाग उठती हैं। अहमद के जहन में कल का दिन बार बार पलट रहा था। ज़रियाब का बारिश में हंसना, उसका भीगे कपड़ों के साथ हल्की तकन से चलना और वो चंद सरगोशियां जो समझ तो आ रही थी मगर बोली नहीं गई थी। वो अभी मेड़ पर खड़ा था कि कदमों की आवाज़ सुनाई दी। पलट कर देखा तो ज़रियाब धीरे धीरे चलता उसकी तरफ आ रहा था। आज उसकी हंसी में वो खुरोखी कम थी जो आंखों में एक गहरा सुकून था। मैं जानता था तू यहाँ होगा, ज़रियाब ने करीब आकर कहा और दोनों साथ चलने लगे। ना कोई जल्दी ना कोई मकसद, सिर्फ एक रास्ता और दो दिल जिनमें कुछ कहना बाकी था। नहर के करीब पहुंचकर दोनों बैठ गए। पानी आज ज्यादा साफ था, जैसे बारिश ने उसे धो दिया हो। ज़रियाब ने हल्की आवाज में कहा, कल जब बारिश में हम चल रहे थे ना, मुझे लगा कि कुछ बदल रहा है, बस पता नहीं क्या। अहमद ने आहिस्ते से कहा, कभी कभी दिल पहली चीजें समझ लेता है, अल्फाज बाद में आते हैं। ज़रियाब ने नजरें झुका ली, फिर जरा देर बाद आसमान की तरफ देखकर बोला, मुझे डर लगा हुआ था कि शायद सिर्फ मैं ही ऐसा महसूस कर रहा हूँ। अहमद के अंदर जैसे कोई भारी दरवाजा खुल गया। उसने पहली बार पूरे हौसले के साथ कहा, नहीं नहीं, कल के सब लम्हे मेरे अंदर भी वैसे ही महफूज हैं जैसे तेरे। ज़रियाब की सांसें हल्की सी भीग गई, जैसे वो कुछ देर से यही सुनना चाहता था। वो अहमद के करीब आकर बैठ गया, कंधे से कंधा छू गया मगर दोनों खामोश रहे क्योंकि वो खामोशी ही आज उनके दिल की जबान थी। खेतों में हवा चलती रही, नहर का पानी बहता रहा। वो वक्त चंद लम्हों के लिए थम सा गया। कुछ देर बाद ज़रियाब ने कहा, अगर कभी रास्ते बदल भी गए तो ये दिन याद रहेगा ना? अहमद ने नरम मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, हाँ याद, ये तो वो दिन है जो पूरी जिंदगी के बीच में रखा जाएगा। ज़रियाब ने एक गहरी सांस ली, जैसे दिल का बोझ खत्म हो गया हो, और उसने आहिस्ता से कहा, अच्छा हुआ हमने सच बोल दिया, नहीं तो शायद ये बातें हमेशा ठीक ही रह जाती। दोनों धीरे धीरे उठे और गांव की तरफ चल पड़े। रास्ते में सूरज बादलों के पीछे से निकल आया और खेतों में रोशनी बिखर गई। ज़रियाब ने जाते जाते कहा, आज का दिन आखिरी नहीं, बस एक अच्छा सा आगाज है। अहमद ने सर हिलाया और पहली बार दिल बिल्कुल हल्का महसूस हुआ। दोनों कुछ फासले तक साथ चलते रहे, फिर गांव की गली पर उनके रास्ते अलग हुए मगर दिलों के दरमियान की दूरी खत्म हो चुकी थी। और यूं कहानी बारिश, खेतों और खामोश सच्चाइयों में मुकम्मल हो गई, नरमी से, बगैर शोर गोल के, बस एक एहसास के साथ कि कुछ रिश्ते लफ्जों से नहीं बनते, वक्त खुद बना देता है। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।